DHA سٹی ملتان میں پنجاب کی سب سے اونچی 34 منزلہ عمارت سرین ٹاور کی پری لانچنگ کراچی DHA فیز 8 میں منعقد ہوئی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی الطاف تائی چیئرمین آباد تھے، جبکہ فیاض الیاس فلک ناز بلڈرز، میاں طلعت صدر DHA لاہور، ایم رحمان صدر آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن نے خصوصی شرکت کی۔ سب سے پہلے تو میاں طلعت صاحب، آصف کریم صاحب اور ملک صاحب اور انجینئر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن اور ہمارے ساتھ جو الائڈ ایسوسی ایشنز کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر مدعو کیا، اور دعا گو ہے کہ ان حالات میں جب پاکستان کی معیشیت بالکل اس وقت خطرے کی حالت میں ہے اور آپ نے یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ پاکستان کی اس وقت سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ایئر $31.4 بلین کے ریمیٹنسز آئے، اس میں سے 65% نیئر ٹو $20 بلین ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہو گئے۔ یہ پیسہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان بیرونی ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے۔ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اتنی کیپیسٹی ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور جو اقتدار دینے والی قوتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیں تو یہ سیکٹر پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال سکتا ہے۔ جب ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سرین ٹاور کا افتتاح کیا، یہ کوئی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس میں جو لیبر کام کرتی ہے، جس میں راج مزدور، مستری، پلمبر، لائٹ کا کام کرنے والے، ووڈن کا کام کرنے والے، لیبر کی کھپت کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر سے جو جڑی الائڈ انڈسٹریز، جو کہ کیلکولیشن ہم کرتے ہیں 74، یہ 74 تو میجر انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز پاکستان کی چلتی ہیں۔ یہ انڈسٹریز چلتی ہیں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ مجھے یہ سن کر دکھ محسوس ہوتا ہے کہ لاسٹ 25 ایئرز میں الامارات کی مارکیٹ میں پاکستانیوں نے $125 بلین انویسٹ کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک میں پیسہ گیا، وہ اس کی جب کیلکولیشن کریں تو یہ تقریباً $200 بلین۔ اگر یہ پیسہ پاکستان میں رہتا، آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی، آپ کے ادارے اس کو ٹھیک طرح مینیج کرتے، تو آپ کو نہ IMF کی غلامی کرنی پڑتی، نہ ورلڈ بینک کی غلامی کرنی پڑتی، اور آپ اس وقت ترقی یافتہ اور خوشحال قوم ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے ایسا سسٹم پاکستان میں جو مینیج کیا، خصوصاً آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو کہ انویسٹرز یا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو اس طریقے سے تنگ کرتی ہیں کہ ہمارا یہ پیسہ ملک سے نکل جاتا ہے۔ خدا را ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح مینیج کر لیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔
جیسا کہ دبئی نے اپنے آپ کو مینیج کیا، ملیشیا نے کیا، ابھی آپ ترکی کی مثال دیکھ لیں، اور دنیا کی دولت کا، ورلڈ کی جو دولت ہے اس میں سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا حصہ ہے وہ 54% ہے، یعنی کہ دنیا کی دولت کا 54% اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے گرد گھومتا ہے۔ اور پاکستانیوں کی یہ اسپیشلسٹی ہے۔ اگر آپ لاسٹ 20 to 25 ایئرز آپ دیکھیں تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی یہ اسپیشلسٹی ہے کہ اتنے بہترین پروجیکٹس پاکستان میں اناؤنس کیے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈیولپرز، بلڈرز نے محنت کی۔ اس کو مزید نکھار کی ضرورت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جو معاشی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے، اور یہ ملک اور یہاں کے لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ بہت شکریہ۔ میزبان آصف عبد الکریم، سی ای او پلیٹینم ڈیلر سرین ٹاور نے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ملک طاہر نواز، سی ای او سرین ٹاورز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے جس اعتماد سے ہمیں پروجیکٹ دیا ہے، ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، جب بات تعمیر و ترقی کی ہو تو پھر فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، اور پھر سامنے آتے ہیں ایسے شاہکار پروجیکٹ جیسے کہ ملتان میں سرین ٹاور جو ہے بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کی تاریخ کا سب سے جو ہے وہ ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے اس کا اعزاز بھی حاصل کرنے والا ہے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد الطاف طائی صاحب۔ الطاف طائی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ الطاف صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ الطاف صاحب، ملتان کے اندر اولیاء کی سرزمین ہے، اور وہاں پہ ملتان جو ہے وہ پنجاب کا سلطان بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ٹالسٹ بلڈنگ بننے جا رہی ہے سرین ٹاور کے نام سے۔ کن خیالات کا اظہار کریں گے آپ اس خوشی کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے جو ڈی ایچ اے ملتان کے ڈی پی ہیں وہ آئے تھے، ہمیں انویٹیشن دیا تھا آباد کو اور آباد کے ڈیلیگیشن کو، تو انشاءاللہ تعالی میں اور میرا ڈیلیگیشن ملتان عید کے بعد وزٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور دیکھیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو میرے ساتھ طلباء بھی کھڑے ہوئے ہیں جو لاہور کے ایسوسیشن کے پریسیڈنٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سرین ٹاور ہے جو ملک صاحب نے اناؤنس کیا ہے، ٹالسٹ بلڈنگ آف پنجاب، یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ پنجاب میں جو یہ پہلے کانسیپٹ نہیں تھا ورٹیکل پروجیکٹس کا، وہ پرٹیکل پروجیکٹس بھی ماشاءاللہ بننا شروع ہو گئے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ایک اچھا خوش آئند ہے جس کے اندر آصف کریم صاحب نے، الکریم کیپٹل اسٹیٹ والوں نے جنہوں نے پارٹنرشپ کی اور پلیٹینم سیلز پارٹنرشپ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے، پنجاب والوں کے لیے تحفہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائملی پروجیکٹ کو اگر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ایک اچھا ہوگا، خوش آئند ہوگا۔ اور دیکھیں اس حالات میں اس وقت ملک کی اکنامی کے حالات بظاہر تو بہت خراب ہیں، کیونکہ وی ہیو شارٹ آف ڈالرز اونلی، ہمارے پاس شارٹ آف ڈالرز ہے، ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم کو پرابلم ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر الحمدللہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، بس تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، آباد ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پہ اللہ نہ کریں گے کوئی پرابلم ہوگا تو آباد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو بھی ہمارے ممبرز ہم رہنمائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور میری نیک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میاں طلعہ صاحب، پریزیڈنٹ ڈی ایچ اے لاہور۔ میاں طلعہ صاحب، بڑی بہادری کا مظاہرہ آپ نے اس وقت کیا ہے اس پروجیکٹ کو اناؤنس کر کے، ایسے حالات میں جب جو ہے وہ معیشت جو ہے تنزلی کا شکار ہے۔ کیسے خیال آیا، کیسے ذہن میں یہ بات آئی، اور یہ بہادری کا جو آپ نے قدم اٹھایا اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، میں یہ ملک طاہر نواز سی ای او ہیں، بیس اسلام آباد کرتے ہیں، یہ ان کا پروجیکٹ ہے۔ میں ایک تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے پریزیڈنٹ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس لاہور، ہم نے اس کو اون کیا ہے، یہ ڈی ایچ اے کا پروجیکٹ ہے، ڈی ایچ اے کی ڈاکومنٹیشن ہونی ہے، اس لیے ہر بندے کا جو بھی اس میں جائے گا، اس میں ہوئے گا، اس کا سرمایہ محفوظ ہے۔ جو بھی پریزیڈنٹ چیئرمین آباد بات کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سب کام ہوئیں گے تو شاید کچھ ہو۔ حکومت کو شاید خیال آئے کہ جو حالات ہیں اس میں کچھ
नरमी पैदा करें, हमें कुछ सहूलियात दें। बीइंग ए स्टेट एजेंट, हमने अपनी अपील्स भी दी हैं, पेपर्स में भी दी है, लिख के भी भिजवाई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी भिजवाई हैं। ये अभी यहाँ बात हो रही थी कि यहाँ 72 इंडस्ट्रीज़ हैं। मैं इससे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को साथ शामिल कर लें तो इनकी तादाद शायद सैकड़ों में होगी। छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। रोज़गार, पहले ही जो हालात हैं उसमें लोगों को मुश्किल हो रही है, महंगाई जो है उसमें मुश्किल हो रही है। और DHS के लिए तो ख़ास तौर पे हमारी मेजॉरिटी जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं, जो कि आजकल नहीं है। इतने ज़्यादा टैक्सेस की भरमार, ये पॉलिटिकल हालात हैं, जो सारे हालात आपके सामने हैं। अभी चेयरमैन साहब भी अभी बात कर रहे थे। तो इन हालात में ये प्रोजेक्ट दिया है सरीन टावर की मैनेजमेंट ने, मलिक ताहिर नवाज़ ने, तो एक बड़ा खुश आइंद है। इससे कई लोगों का सिलसिला जो इसमें मेहनत करेंगे वो चलेगा। बात को कुछ यकीन है और पूरा यकीन है कि एज़ पर कमिटमेंट ये 3 साल में कमर्शियल और ये 4 साल में ये पूरा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ये क्लियर कर देंगे। DHA की भी इन पे बाइंडिंग है। प्लॉट इन्होंने बाई किया है DHL मुल्तान से, लेकिन इन पे बाइंडिंग है कि इन्होंने टाइम फ्रेम के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अल्लाह उनको भी हिम्मत, ताकत, तौफीक दे और हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा हों। मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा होंगी तो हम सब लोगों का भला होगा। अच्छा मियां ताला साहब, बड़ी शुस्ता उर्दू में आप बात करते हैं, मैंने आपकी स्पीच भी सुनी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आपने ज़िक्र किया और आपने कहा कि DHA जो हैं उनके बड़े ख़रीदार जो हैं वही हैं। क्या वजह है कि UAE की मार्केट में, टर्की की मार्केट में वो रेमिटेंस जो हमें आता था पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, जो कि जिसका मेजॉरिटी या 65% जो है वो पार्क रियल इस्टेट में होता था, अब नहीं हो रहा और तवक्को है कि इसमें डेफिसिट और आ सकता है? ये बेयकीनी की सूरत हाल को इसमें ख़त्म करना होगा। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको मिलकर बैठना होगा। जो सारी अपोजिशन, गवर्नमेंट, जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको कलेक्टिवली मिलकर इस पे काम करना होगा, बैठना होगा, तभी ये हालात ठीक होंगे। हालात ठीक होंगे तो हमारा मुल्क बहुत ज़रख़ेज़ है हर तरह से। सिर्फ यही वजह है। और DHA में आने की वजह ये होती है कि आज तक DHA में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को मलकियत का कोई नहीं है। सेफ़ और साउंड समझते हुए ओवरसीज़ क्लाइंट हमेशा DHA को प्रेफर करता है। गेन टैक्स गवर्नमेंट को बंद करना है। गेन टैक्स इन्होंने अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया है कि 50 साल का है। डीम रेंटल का है। हम लाहौर हाई कोर्ट से जीत गए हैं केस, लाहौर हाई कोर्ट से जीत गए हैं। ये यहाँ सिंध हाई कोर्ट से नहीं जीत सके थे, लेकिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। डीम रेंटल ख़त्म हो जाएगा। वो वाया कोर्ट हमें करना पड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट ईयर जो बात मानी गई थी पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो नाइक ऑफ होल्डर के लिए उन्होंने टैक्स उनको फाइलर जैसा किया था। उस पर भी उसका शुक्रिया। हमारा जो पुराना सिस्टम था, अगर मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँ, पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने पाबंद किया हुआ था लोअर मिडिल क्लास के लिए बैंक्स को कि उनकी परसेंट, उनकी स्लैब्स के हिसाब से, उनकी जगह के हिसाब से उनको बैंक लोन देता था। वो लोन वापस आना चाहिए। हुकूमत कोई भी आए, लेकिन जो अच्छा सिस्टम है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उसको ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि मईशत जो है मुल्क की से जुड़ी हुई है। इस वक्त तो कुचली हुई मईशत है। हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन इसको ठीक भी तो गवर्नमेंट ने करना है ना। मैं और आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपके ज़रिए से मेरी बात शायद कुछ लोग सुने, अखबारात के ज़रिए सुने, हमारे TV इंटरव्यूज़ के ज़रिए सुने, शायद अरबाब इख्तियार को कुछ ख्याल आ जाए कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ जैसा की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सरीन टावर DHA मुल्तान के CEO मलिक ताहिर नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। मलिक साहब, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा आपने इन हालात में किया है जब मईशत तनज़ुली की जानिब जा रही है और रियल इस्टेट सेक्टर बिलखुसूस जो है वो तनज़ुली का शिकार है। कैसे जहन में आया आपके, और इतनी बहादुरी वाला काम किस तरह से आपने करने का सोचा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली अगर माशी सूरत हाल को देखें या पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो ये बिल्कुल भी अनस्टेबल कंडीशन है। लेकिन मेरे ख्याल से कि जो लोग काम करने वाले हैं वो हालात और वक्त के साथ लड़ते हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसी फील्ड है कि आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि सरीन टावर इसको हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमें ये लगा कि अगर इस मुश्किल वक्त में हम इसको बनाते हैं, इसके साथ बेशुमार घराने ऐसे होंगे जिनका रोज़गार के मौके मुयसर होंगे। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और ये हर मुश्किल दौर से गुजरा है और फिर भी स्टेबल हो जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे नज़र भी आ रहा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात फिर बेहतर हो जाएंगे और ये इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है हंसता बसता ऐसे ही इंशाअल्लाह पता ही नहीं चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मलिक ताहिर नवाज़ साहब, आप मुल्तान के इस तरह से सुल्तान भी हुए कि पंजाब में मुल्तान जो है वो बाजी ले गया है। अगर सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करें तो ये जो ऊंची बिल्डिंग का ख्याल है ये कैसे आया आपके जहन में? बेसिकली जी, तो आप रोशनियों के शहर कराची में बैठे हैं। बड़ी बिल्डिंग्स का ख्याल तो हम कराची से ही हमेशा लेते आए हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कराची को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स कराची में ही मौजूद हैं। बेसिकली अगर लाहौर को देखें, मैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद को देखें, कराची को देखें, तो इन बड़े शहरों में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। मुल्तान इस वक्त पूरे पंजाब का दिल है, हब है और सी पैक रूट के ऊपर है। और स्पेशली फिर जो DHA मुल्तान वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है वो अपनी नोयत का एक मुनफरिद DHA है। तो हमें ये ख्याल है कि अगर वही 12, 13, 14, 15 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो फिर अपने आप को एक बैंड आप नहीं बना सकते। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसको हम पंजाब की सबसे ऊंची बिल्डिंग डिक्लेयर करें और ये हमारा स्लोगन होगा। और वो DHA डिज़र्व भी करता था कि उसके अंदर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए। और अब आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि पंजाब में अब हाई राइज का ट्रेंड जो है वो मुल्तान से शुरू होगा और पूरे पंजाब में फैल जाएगा। जी इंशाल्लाह जी, ज़रूर। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ डेल्टा को वक्त दिया। प्लाटिनियम सेल्स पार्टनर सरीन टावर DHA मुल्तान आसिफ अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आसिफ साहब, टैगलाइन तो बहुत अच्छी है कि टॉलेस्ट बिल्डिंग मुल्तान में बनने जा रही है, औलिया की सिटी है, तो यकीनी तौर पे ये जो टैगलाइन है आपको सेल करने में आसानी होगी। जी बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ वॉइस ऑफ लीडर का आपका। और बेसिकली यहाँ पे जितने मेहमान गिरामी, चेयरमैन आबाद एज अ चीफ गेस्ट, फ़याद अलिया साहब गेस्ट ऑफ ऑनर, इसके अलावा राहिल रिंज साहब, खुरम साहब, डेफ क्लियर की मैनेजमेंट कमेटी, जौहर इकबाल साहब, ये सारे, अब्दुल समद हबीब साहब, ये सारे लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि ये सारे के असल जो चीज़ है ना, जो जगह बनने जा रही है वो है जगह DHA मुल्तान। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान में रहने बनने वाले लोग हैं उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है DHA से। अच्छा, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है DHA से। इस DHA मुल्तान जो कि पूरे साउथ पंजाब का ग्रोइंग DHA है और बहुत बड़े पैमाने के उसके ऊपर तरक्की, कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, शहरों में इसका शुमार होने लगा है। अब वो बनने के लिए जा रहा है उसके अंदर सरीन टावर। अब सरीन टावर देखें 12,500 गज के ऊपर, टॉलेस्ट टावर 42, यानी कि हम सोचते हैं ऊपर तक देखते रहते हैं। तो 42 मंजिल में क्या बनने जा रहा है? 42 मंजिलों के अंदर जो बनने जा रहा है उसके अंदर शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उसके अंदर होटल अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर फर्निश अपार्टमेंट है, उसके अंदर स्काई लॉफ्ट है, उसके अंदर हेलीपैड है, उसके अंदर पेंट हाउस अपार्टमेंट्स हैं। कोई ऐसी चीज़ है पूरी। अच्छा, उसको उन्होंने दिया लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड, तो जो लोग चाहते हैं जनाब। अच्छा, तो आने वाले वक्तों में एज़ पर कमिटमेंट जो कि इसका रेजिडेंशियल है और जो इसका कमर्शियल है, टाइमली मीट कर लेंगे आप इंशाल्लाह। देखें, बेसिकली अभी मलिक ताहिर नवाज़ साहब का आपने इंटरव्यू लिया। मैं आपको बताऊं कि एज अ डेवलपर बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में वो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है इनका। और इनको इससे से कोई, इन्होंने तो ये कहना है, इनकी पॉलिसी है, उनके जहन में ये एक विज़न है कि बस मैंने इसको 4 साल मुकम्मल करके दे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे अल्लाह के साथ पूरी भरोसा। आप देखिए DHA मुल्तान ऐसे किसी को नहीं एंटर होने देता। अब DHA की लैंड है, सेफ्टी उसकी, सिक्योरिटी उसकी, लीज उसका, इंश्योरेंस उसकी, और वहाँ पे बनने जा रहा है सरीन टावर। तो मैं समझता हूँ कि वो टाइमली इसको बीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक ट्रेंड भी पंजाब में वर्टिकल एक्सपेंडेशन का जो है फिर आने वाला होगा, जिसमें जो है इब्तिदा जो है वो सरीन टावर ने कर दी है। जी बिल्कुल। देखिए, बेसिकली अब ये जो हाई राइज का कॉन्सेप्ट पंजाब में नहीं था, होने लगा है। इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں جو آگے بڑھ رہی ہیں نا، یہ نہ صرف اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں گی بلکہ یہ تسلسل آگے تک جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وائس آف رائٹر کو وقت دیا.